नाजरीन, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का जबरदस्त मेला जारी है। तो कल कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले तो बाद 4 विकटों तो शिकस्त देती। जे असीं मैच बारे गल करिए, लाहौर कलंदर्स ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया तो सिर्फ 128 रन बनाए। समझ तो बाहर है कि कलंदर्स के बैटर्स को की हो गया सी। फखर जमान सिर्फ 1 रन बनाकर आउट होने तो मोहम्मद नईम, जिन्हों को उम्मीद सी कि यंग टैलेंटेड खिलाड़ी ने, वह भी सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए ने। सिकंदर रजा की गल करिए, उम्मीदों के मरकज से वह भी सिर्फ 19 रन बना सके। लेकिन अब्दुल्ला शफीक बड़े स्टाइलिश बैटर ने, किताबी खिलाड़ी ने, उन्होंने थोड़ी बहुत इंटेंट दिखाई तो 33 रन बनाकर आउट हुए ने। तो बड़ा थोड़ा टारगेट सीगा। कराची किंग्स ने इन्हों आसानी नाल तो कई चेज नहीं किया, लेकिन मुकाबला तो होया है। लेकिन हारिस रऊफ बड़े महंगे साबित होए ने। 45 रन गालिबन उन्होंने पे ने 21 गेंदा से। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी की असीं गल करिए, उन्होंने 4 विकटें हासिल की, लेकिन वो किसी खाते नहीं आए हैं। बहरहाल आ मैच कराची किंग्स के हक में रहा, लेकिन एक वड्डा कट्टा खुल गया जिन्होंने असीं कहते हैं न्यूज़ में। फखर जमान बारे कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉल की कंडीशन को चेंज करने की कोशिश की, यानी बॉल टैंपरिंग का इल्ज़ाम उन्होंने अंपायर ने लाया, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम मुस्तरद करता है। लेकिन अंपायर ने हुण दूजी पेशी में उन्होंने तलब कर लिया। हुण की है मामला निकलेगा। तीजी वड्डी खबर है, कॉन्ट्रोवर्सियां जिन्हें वधी पई हैं, हसी भी आ रही, तुसीं वेख सकते हो मेरे एक्सप्रैशनस। सिकंदर रजा बारे क्या है कि उन्होंने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की है। उन्होंने दोस्त कुछ अजीज़ आए होटल मिलने वास्ते। PCB की जी सिक्योरिटी टीम है उन्होंने मना भी किया, लेकिन उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी को इन्वॉल्व किया। फिर जाके उन्होंने जो अजीज़ से उन्होंने होटल में जाके मिल के आए हैं। सारी सूरत हाल उत्ते गल करांगे। मियाँ असगर सलीमी साडे नाल मौजूद ने। मियाँ साहब, जरा पहले तो असीं मैच बारे गल करते हैं कि लाहौर कलंदर्स नूं कल की हो गया सीगा। तुहानूं पता है दिफाई चैंपियंस भी ने, तो इन्हां थोड़ा टारगेट बेसिकली मुफाज साहब, लाहौर और जो कराची है, तुहानू पता है ये एक दूसरे के हरीफ ही है। और जो भी कोई मैच होंदा है PSL का बड़ा जबरदस्त मैच होंदा है, समझ लो फाइनल तो पहले फाइनल होंदा है। और कल भी लोगों को बड़ा ही इंतजार है कि लाहौर और कराची का जो मैच होएगा। और कल जिथों तक है ना, लो स्कोरिंग मैच होया कल बेसिकली जी ना, पहला जो मैच है मैच के दौरान जी विकेट है बैटिंग विकेट नहीं सी। बॉल जो है ना बहुत ज्यादा टर्न हो रहा सी। और जी सब तो बहुत ज्यादा स्कोर नहीं लाहौर कलंदर कर सकी, उसकी यह भी वजह है जिस तरह तुसीं भी जिक्र किया है कि फखर जमान और मोहम्मद नईम, इन्होंने हैदराबाद जो किंग्स मैच के खिलाफ जो इफ्तिताही मैच है बड़ी अच्छा स्टार्ट लिया है। लेकिन कल ये दोनों ही जो ओपनर है नहीं चल सके सी, जिंदी वजह के नाल जिहड़े ना लाहौर कलंदर की टीम जी ना थले ही लगती गई। वो तो अगर हसीबुल्ला और अब्दुल्ला शफीक अगर विच आके थोड़ा बहुत स्कोर ना करते तो मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है कि इस भी बुरा हाल होंदा। ते उहदे बाद भी तुसीं देखिया होगा कि जो कराची किंग्स ने अपनी बैटिंग का आगाज किया, उन्होंने भी बड़ी स्ट्रगल की। आसानी नाल कोई रन नहीं सी बन रहा, क्योंकि काफी पिच से काफी मसले मसाइल आ रहे सी। लेकिन चूंकि किंग्स जड़े गए सी, कराची किंग्स, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और जड़ा ना मुसलसल बेशक स्लो भी स्कोर कर रहे सी, लेकिन बनाई जा रहे गए सी। उनका यह नतीजा निकलिया कि जड़ा ना वक्ती और मौके की अपना तलाश के विच है सी, और उन्होंने बिल्कुल मिलिया। और जो सब तो वड्डी वजह है, कल का मैच लाहौर कलंदर बिल्कुल जीत सकता सी जिस तरीके नाल मामला चल रहे सी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जड़ा ना हारिस रऊफ उन्हें पट्ठा ही बिठा दिता, बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान का पट्ठा भी बिठा देंगे तो लाहौर कलंदर का पट्ठा भी बिठा देना। जो भी उन्हें जरूरत होती है वो इवें दी बॉलिंग कर दें कि अगले बिल्कुल ही ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेड देंगे आके। सर मेरी गल सुनो, मैं तुहानू अज एक जो है ना अपना खेडां दी वसादत नाल एक चीज दसदा वा। ਜਿਹੜੇ खिलाड़ी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ पढ़े लिखे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ना, और नाल क्रिकेटर भी ਹੁੰਦੇ ਨੇ, वो अपने वर्ल्ड क्लास प्लेयर वही ਹੁੰਦੇ ਨੇ, क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ है ना अपनी ਜਿਹੜੀ तकनीक से नाल नाल अपनी ਜਿਹੜੀ अकल दा जहानत दा और जो हालातों वाकयात का पूरा मुशाहिदा करने के बाद जो है ना वो जो कुछ भी बैटिंग करती है बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करनी होती है बॉलिंग करते हैं। तुसी देखो कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा पढ़िया लिखिया नहीं, बाबर आजम बहुत ज्यादा पढ़िया लिखिया नहीं, बल्कि पाकिस्तान टीम के बहुत ज्यादा खिलाड़ी जिहड़े ने ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये जो इंटरनेशनल क्रिकेट के आते हैं, इन्होंने कोल बड़िया तकनीक्स होंदियां ने और ये स्कोर भी बहुत ज्यादा करते हैं, विकटां भी बहुत ज्यादा लैंदे ने, इन्हां दी परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा होती है। लेकिन ये बहुत ज्यादा ये बाद जो इंटरनेशनल थोड़े जो मैच खेलते हैं, जी दूसरी टीमां ने उन्होंने फड़ लैंदियां है और ये अपनी जी स्किल है उन्होंने इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करती। जो समझदार होंदा है, पढ़िया लिखिया क्रिकेटर होंदा है, वो तमाम चीज़ों को देखता है। हारिस रऊफ के नाल भी यही मसले मसाइल ने। हारिस रऊफ ने जिन्नी क्रिकेट सीखी है, जिन्नी इन्होंने बॉलिंग आती है, इस तो अगे इन्हें सीखने की कोशिश नहीं की। मेरी हुण गल सुनो, कल एक मैच कल बॉल टर्न हो रहा सी,
ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਨ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਆਊਟ ਸਵਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਯਾਰਕਰ ਮਾਰਦੇ, ਖਾਲੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਮੁਖਾਲਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਲਣ ਆਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਬਾਸ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ 2 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ 10 ਸਕੋਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੇ ਚੌਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਚੌਕਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਸ ਗੇਂਦ ਤੇ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਵਰ ਬਾਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਪਿਚ ਤੇ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਤੇ ਆਕਿਬ ਜਾਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਲੱਭਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰਵਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਰੀਫਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਰੂਮ ਕਰਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਹੀ ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰ ਕਰੋ, ਇੰਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਾਸਟਰ ਕਰੋ, ਐਮਫਿਲ ਕਰੋ, ਪੀਐਚਡੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਨਾ ਬੀਐਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਈ ਇਨਸਾਨ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਵੀਂ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਦਸ਼ਮਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਬੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੇੜੇ ਦਰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਬੈਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 6 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਦਰਿਆਫਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਹੈ, ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਊਨਫਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿੰਗ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਹੈ ਮੁਖਾਲਫ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਸਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਡਾਂ ਬੜਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪਲੇਅਰ ਵੀ ਸੁਣਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਸਿਰਫ ਹੋਣਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਵੱਡੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਸਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤਰੀਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਨ ਸੈਂਚੁਰੀ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਸਲ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ अपनी इस्लाह ना की थी। वो इकबाल ने क्या कहना, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। वो भाई साढ़े वास्ते नहीं, कम तू पाकिस्तान वास्ते ना खेल, कम से कम चले ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੇਡਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਇਮ ਅਯੂਬ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੀ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੱਟਾ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਫਖਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਮੈਚ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਿਡਾਰੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਤਾ ਹੈ ਬਾਲ ਟੈਂਪਰਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਲ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸਖਤ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਥਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਈ। ਔਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ PSL ਹੈਗਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ICC ਚੈਂਪੀਅਨ ਟਰੋਫੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੂਲ ਹੈ, ਹੰਬਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ 19 ਓਵਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਸਕੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਰਿਸ ਰਊਫ ਸੀ, ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਔਰ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਸੁਲਤਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪਾਇਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਪਾਇਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਮਾਮ ਦੋਨੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਦੋਨੋਂ ਰੁਖ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨੇ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਰਕਤ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨ ਮਾਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੇ ਉਹ तमाम ਪਹਿਲੂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਚ ਰੈਫਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਅੰਪਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇਖਣਗੇ, ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਫਖਰ ਜ਼ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਦੇਖਣਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਕੋਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲਾਈ ਸੀ, 14 ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਓਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 5 ਓਵਰ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 9 ਸਕੋਰ, 2 ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ 3 ਗੇਂਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, 19.3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਰਗੇਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਕਿੰਗਸ ਬਜ਼ਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲੇ कंट्रोवर्सी होनी नहीं सी चाहिए लेकिन हो गई है। लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों तस्वीर का दोनों रुख देख के देखना चाहिए। अगर तो फखर जमान इहदे विच गिल्टी साबित होया तो मेरा ख्याल हो सकता है इहदे ते 1-2 मैचों की या कुछ पाबंदी लग सकती है, या इहदे जुर्माना भी हो सकता है। तो देखने वैसे जो भी कल कुछ होया है होना नहीं सी चाहिए क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਹਜੇ ਫੈਸੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਖਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਦਾਗ ਕਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਬੇਦਾਗ ਹੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੱਲ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਨ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੇ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ? ਮੁਫਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਾਂ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ PSL ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕੁਝ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਆਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ PSL ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਖੇਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਐਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੋਇਟਾ ਗਲੈਡੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੂਲ ਐਂਡ ਹੰਬਲ ਹੈਗਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਜ਼ਾਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਫਰੀਦੀ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਚੂੰਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ 4 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, 4 ਮੈਂਬਰ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ SOPs ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਫ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ SOPs ਇਹ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ SOPs ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ SOPs ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, SOPs ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ PSL ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ, ਜੇ PSL ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕੰਦਰ ਰਜ਼ਾ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਅਫਰੀਦੀ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਇਨਸਲਟ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਈ ਟੀਮ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ ਦਫਾਈ ਅਸੀਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਲਾ ਅਫਸਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, PSL ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਚੀਫ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਸੁਲਮਾਨ ਨਸੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ PSL ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਔਰ ਪੁਲਿਸ
ਡੀਆਈਜੀ ਫੈਸਲ ਕਾਮਰਾਨ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, तमाम ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਵਕਤ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਜਾਏ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ੀਦ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰ ਲੀਗ ਸੀਜ਼ਨ 11 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਖਤਤਾਮ ਹੋਏ।